والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، محترم حضرات، گزشتہ جمعہ کو کھانے کے بارے میں بات چل رہی تھی، کھانے کی سنتوں اور آداب کے بارے میں. اس میں پہلی بات آئی تھی کہ ہم ایک ساتھ میں کھانا کھایا کریں. ایک ساتھ میں کھانا کھانے کی برکتیں بیان ہوئی تھی. ایک کا کھانا 2 کو، 2 کا 4 کو، 4 کا 8 کو کھانا کافی ہو جائے گا. تو ہم کوشش کر کے ایک ساتھ کھانا کھایا کریں. ایک ساتھ کھانے کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ آئی تھی کہ صرف اپنے ذہن اور اپنے مزاج کے لوگوں کے ساتھ ہم کھائیں، ایسا ضروری نہیں ہے. دوسرے ذہن، دوسرے مزاج، دوسرے میدان کے لوگ ہوں، دوسرے تہذیب، دوسرے طریقوں کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ دوسرے مذہب کے ماننے والے ہوں تو ان کے ساتھ بھی ہم کھانا کھائیں. سنت بھی ہے اور ایک ساتھ کھانا کھانے کی فضیلت اور برکت وہاں بھی حاصل ہوگی. اس پر ہم نے مثالیں پیش کی تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دوسرے کئی لوگوں کی مثالیں دی کہ صرف کھانا کھانے کی وجہ سے ایک ساتھ میں کتنے لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دولت مل گئی. اس لیے اس سلسلے میں ہم خیال کریں. کبھی ہم کسی کارخانے کے مالک ہیں، ہمارے یہاں ملازم ہیں، مسلمان غیر مسلم، تو اگر دوسرے طبقے کے لوگوں کو ہمارے ساتھ کھانا برا نہ لگتا ہو تو ہمیں ان کو اپنے ساتھ بیٹھا کے کھانا کھلانا چاہیے. ڈرائیور لائن میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جس میں دونوں طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. کھانے بیٹھے تو ہم دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ میں بلائیں اور ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں. یہ کام کرتے ہیں جو راجگیر کا مکان وغیرہ بنانے کا، اس میں دوسرے قوم کے مزدور ہوتے ہیں، کاریگر ہوتے ہیں، بغیر کسی جھجک کے، بے تکلف ہو کر کے ان کے ساتھ کھانا کھائیں، ان کو اپنے ساتھ میں کھانا کھلائیں. یہ دیکھنے میں چھوٹی چیزیں، چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن چھوٹی نہیں ہیں، یہ بڑی ہیں اور بہت بڑی ہیں. اتنی بڑی بات ہے یہ کہ اس کے ذریعے سے فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے. شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی خاص موقع پر ہم گاڑیاں بک کراتے ہیں، اس میں ڈرائیور ہوتے ہیں، کلینر ہوتے ہیں، یا گاڑی کا مالک ہوتا ہے، دوسرے سماج سے تعلق رکھتا ہے. ہم جب کھانا کھانے بیٹھے تو اگر اس کو برا نہ لگے تو اپنے ساتھ کھانا کھلائیں. ایسا نہ ہو کہ اس کی پیشانی پہ نشان دیکھ لیا ہم نے، کچھ اس کے سر پہ بڑا کوئی بال دیکھ لیا اور ہم ڈر گئے، یا اس کو ہم نے اجنبی اچھوت کر کے الگ کر دیا کہ اسلام کے خلاف ہے. اس کو کھانے کے لیے بولے، اپنے ساتھ اگر کھاتا ہے اس کو برا نہیں لگتا تو ساتھ میں کھلائیں. جھوٹے کے بارے میں بتایا، اسلام میں تمام انسانوں کا جھوٹا پاک ہے، کسی بھی انسان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے. فقہ کی کتابوں میں آتا ہے حتی ولو کافرن، اگرچہ وہ کافر ہو، اسلام کو نہ ماننے والا ہو، دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو، اس کا بھی جھوٹا پاک ہے. کسی نے شراب پی ہے تو شراب جس طرح سے پیشاب ناپاک ہے اور بہتا ہوا خون ناپاک ہے، اسی طرح سے اسلام میں شراب ناپاک ہے. اس نے تازہ شراب پی ہے، شراب کے قطرے اس کے ہونٹ میں لگے ہوئے ہیں، اب اس نے گلاس میں پانی پیا، جھوٹا کیا کوئی چیز، تو وہ چیز ناپاک ہوگی. لیکن اس نے پہلے کوئی شراب پی لی ہے، جس وقت آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اس وقت اس کے منہ میں شراب کے اثرات نہیں ہے،
پھر پانی پیا تو اس کا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے ہمیں ساتھ میں کھاتے ہوئے جھوٹا کھانے پینے کے بارے میں بھی کوئی تعامل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے فوائد ہم نے بتلائے تھے، لیکن اب خیال رکھیں کبھی بھی کھانا ہو کوئی دوسرے طبقے کا ہو تو اس کو ساتھ میں ضرور بیٹھائیں۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے اندر جو سوچ پیدا کی جا رہی ہے وہ سوچ پیدا ہو گئی کہ ہم بہت کمزور ہیں اور بہت چھوٹی تعداد میں ہیں۔ دو چیزیں ہم کو پیچھے رکھنے کے لیے ہمارے اندر پیدا کی جاتی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ ہم روزگار سے محروم ہو جائیں، ہم کو بے روزگار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری چیز ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی بھی قوم کو ذلیل کرنا ہو، غلام بنانا ہو، اس کو آگے بڑھنے سے روکنا ہو تو یہ دو چیز اس کے اندر پیدا کر دو، ڈر پیدا ہو جائے اور روزگار کو محتاج ہو جائے کھانے پینے کا، تو وہ قوم بہت جلد غلام بن جاتی ہے۔ ان دو چیزوں سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے، وہ ایمان ہے، آخرت پر وشواس ہے۔ جس قوم کے اندر ایمان اور آخرت پر وشواس ہوگا، اس قوم کے اندر مالی مشکلات اور ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کے قدموں کو نہیں روکا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ دونوں باتیں ہیں، ڈر بھی پیدا کیا جا رہا ہے اور ہمیں روزگار سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان دونوں بڑے عوامل کے ساتھ ہمارے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ اس لیے کیسے ہی غریب ہو جائیں اور کیسا ہی ڈر کا ماحول پیدا کر دیا جائے، ایمان کی برکت سے ہمارے لیے آگے بڑھنے کے راستے موجود ہیں، اسباب موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر موقع پر ہمیشہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس موقع پر کیا ہدایات ہیں۔ اس وقت پردے کا موضوع چل رہا ہے۔ یہ پردہ کا جو موضوع ہے، اصل لڑائی مسلمانوں سے نہیں ہے اور اسلام سے نہیں ہے، اصل ان لوگوں کی لڑائی ہے جنہوں نے یہاں کے انسانوں کو جانوروں کی طرح ذلیل کیا تھا اور جانوروں سے بدتر ان کو سمجھا تھا، ان کے سائے کو ناپاک ٹھہرایا تھا۔ ان لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں نے انسانوں جیسی زندگی جینے کا حق دیا، ان لوگوں کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کے کھانا کھلایا، اسلام کی دولت مشرف ہو گئے۔ آج وہ لوگ ان کی غلامی نہیں کرتے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو اپنے پرانے غلاموں کو غلام بنانے کے لیے ایک کے بعد ایک شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، دین کو، اللہ کے پیغام کو خوب پھیلاتے رہنا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ دسترخوان ہے، ساتھ میں کھانا کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کار نبوت کی ذمہ داری دی گئی تو آپ نے باقاعدہ دعوت دینے سے پہلے، اسلام کی طرف بلانے سے پہلے 2 مرتبہ کھانے کا انتظام کیا۔ کھانے پہ لوگوں کو دعوت دی، کھانا کھایا لوگوں نے، کھانا کھا کے واپس چلے گئے۔ تیسری مرتبہ پھر کھانے کی دعوت دی، کھانا کھلایا، اس کے بعد ایمان کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اپنے نبی ہونے کی ان کو دعوت دی، اللہ کے ایک ہونے کی ان کو دعوت دی۔ تو یہ کھانا، دسترخوان معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں تمام چیزوں میں سنت کا، شریعت کا اہتمام کرنا چاہیے اور کھانے کے سلسلے میں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بات ہو گئی کہ ہم ساتھ میں کھانا کھائیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی کھانا کھائیں۔ یعنی رات میں 1 بجے آئے ٹہل گھوم کر کے پھر اکیلے کھانا کھا رہے ہیں اور بچے کھانے سے فارغ ہو گئے، کوشش کریں گھر میں پہنچیں، اپنے بال بچوں، بیوی سب کے ساتھ بیٹھ کر کے دسترخوان پر بچھا کر کے ساتھ میں کھانا کھائیں۔ کھانے کی جو سنتیں ہیں اس میں ایک تعداد بتائی جاتی ہے مکتب کے بچوں کو یا تبلیغ جماعت میں کہ 13 سنتیں ہیں، 14 سنتیں، 18 سنتیں ہیں۔ جو یہ گنتیوں میں اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی عالم کے پاس ایک حدیث آئی، اس کو دیکھ کے بتا دے یہ سنت ہے، دوسری حدیث آ گئی، اس کو دیکھ کے بتا دے یہ سنت ہے۔ مثلا پانی پینے کے لیے 3 ساتھ میں پانی پینا سنت ہے، اب 3 بتا دیا، 1 ہو گئی۔ پھر سنت ہے کہ پانی کو دیکھ کر کے پیو۔ ابھی تو گلاس ہوتا، پہلے لوٹا ہوتا تھا، اس میں ٹوٹی لگی ہوتی، ٹوٹی کو لگا کے بس لوگ پی لیتے تھے،
तो पानी दिखाई नहीं पड़ता कि कैसा पानी आ रहा है, कहीं केचुआ बैठा हुआ है, कहीं कीड़ा बैठा हुआ है, कोई सामान पड़ा हुआ। तो उस वक्त में आती थी पानी को आप तो देख के लोग पीते हैं। फिर तीसरी बात आ गई, तीसरी बात कि बैठ के पीने का हुक्म है। तो इस तरह से 3 सुन्नतें और भी बढ़ती चली जाती। 3 सांस किस तरह से लेंगे, पहले छोटा घूंट, उसके बाद मीडियम घूंट, उसके बाद लंबा घूंट, इस तरह पिएंगे। तो गिनती में फर्क हो जाता है कि कितनी सुन्नतें हैं। ये सही तौर पर प्रैक्टिकली अगर सीखना है और सीखना चाहिए, सीखने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए तबलीगी जमात में चले जाएं आप, कम से कम 3 दिन के लिए सोच के जाएं कि रात और दिन कैसे रहना है, सुन्नत हम सीखेंगे। वहां सारी सुन्नतें सिखा देते हैं, खाने की सुन्नत सिखा देते हैं, सोने की सुन्नत सिखा देते हैं, किसी का इकराम करना उसकी सुन्नतें सिखा देते हैं, बैठने की सारी सुन्नतें बिल्कुल ऑथेंटिक ठोकी बजाय सुन्नतें गिनती के साथ सिखा देते हैं। नमाज में कितनी सुन्नतें हैं और दूसरी चीजों में कितनी सुन्नतें, सब सिखा देते हैं। तो खाने की सुन्नतें कम से कम सीखने के लिए 3-3 एक महीना का सफर करके एक सुन्नत मुहद्दिसीन सीखते थे और फिर लोगों को बताते थे। हमारे लिए कितनी आसानी हो गई। 3 दिन जमात में जाइए और खाने की सारी सुन्नतें सीख के आ जाइए। तो असल में बताता हूँ कि वहां से सुन्नतें आपको मालूम हो जाएंगी। अभी जो मैं बताऊंगा हदीस की बड़ी किताबें हमारे सामने है, उस हिसाब से वो गिनती सही आपके सामने नहीं आ पाएगी। सबसे पहली चीज खाने के सिलसिले में सुन्नत है कि दस्तरखान बिछाया जाए। अब आप दस्तरखान में खाने के लिए बैठ रहे हैं तो हाथ धुलें और मुंह धुलें, हाथ और मुंह दोनों धुलें। जिस तरह यहाँ बहुत सारी अच्छाइयां हैं तो दूसरी जगह भी कमजोरी है, यहाँ वो कमजोरी में कभी कभी देखता हूँ। शादी ब्याह के मौके पर लोग चेयर्स पर बैठे होते हैं, बोलते हैं चलो खाने का टाइम, चलो चलो, उठ के सीधे दस्तरखान पर बैठ जाते हैं और हाथ नहीं धुलते हैं। और कुछ लोग हाथ तो धुलते हैं लेकिन मुंह नहीं धुलते हैं। मुंह धुलने का एक मतलब कि पूरे फेस को धुल लिया जाए, एक मतलब कि कुल्ली कर लिया जाए। खाने से पहले हाथ धुला जाए और कुल्ली कर लिया जाए, ये सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बरकतुत तआम अल-वुज़ू क़ब्लहु व बअदहु। खाने की बरकत इंसान को उस वक्त हासिल होगी जब वो खाने से पहले और खाने के बाद वजू करे। वजू एक वजू नमाज का होता है, एक अरबी में वजू बोलते हैं हाथ धुल ले और मुंह धुल ले, कुल्ली कर ले, कुल्ली कर ले और हाथ धुल ले। ये कर लेगा खाने से पहले और खाना खाएगा, फिर खाने के बाद हाथ धुल लेगा और कुल्ली कर लेगा, तो खाने की सारी बरकतें उसको हासिल होगी। बरकत का एक मतलब समझते हैं कि ज्यादा हो जाए खाने में। दूसरे बहुत सारे मतालिब में बतला को बीमारी से बचाव का जरिया है खाना बन जाएगा, सेहत का जरिया है खाना बन जाएगा। इस खाने में कोई ऐसी चीजें जो हमारे लिए मुज़िर हो सकती है, इसकी बरकत से वो चीज मुज़िर असर खत्म हो जाएगा, वो मुज़िर असर मुफीद बन जाएगा। तो ये चीज आमतौर पर इसमें कोताही होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तो इंतजाम भी होते हैं, वॉश बेसन लगा होता है, नल का इंतजाम होता है, हाथ धुले कुल्ली कर ले तो सुन्नत अदा हो गई। दस्तरखान बिछा करके दस्तरखान पर बैठे, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा रवाज है आपके यहाँ कि जमीन में बैठ करके नीचे बिछा होता है खाना खाते हैं। बहुत से जगहों पर कुर्सियां लगी होती हैं, अब वहां जमीन पर बैठने की सुन्नत आप नहीं अदा कर सकते हैं, और अदा करना है तो बड़े हिम्मत वाले लोग अदा कर सकते हैं। हमने हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब को देखा, बहुत बड़े प्रोग्राम में पूरे मतलब मुल्क के और दुनिया के दूसरे मुल्कों के उलमा थे। वहां ख्याल ही नहीं था कि बैठ के खाने की सुन्नत कैसे अदा होगी, और सुस्ती भी होती है। सारे लोग चेयर पे बैठ के खा रहे थे, लेकिन हमने मुफ्ती साहब को देखा तो कुर्सी पर वो तो एक पैर पे एक पैर रख के बैठे हुए थे, नीचे कुर्सी लटका के नहीं बैठे हुए थे। इंसान हिम्मत करे तो सब जगह सुन्नत पर अमल कर सकता है। ये बैठने वाला जो तरीका, इसके बारे में और मैं क्लियर कर दूं कि बैठने का तरीका जो सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वही तरीका है जो तबलीगी जमात में बताया जाता है कि किस तरह से आप बैठोगे। उकड़ू बैठोगे, अंगूठा लगा के बैठोगे या एक पैर पे बैठोगे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आमतौर पर इसी सुन्नत को बताया जाता है और बताना भी चाहिए, कोशिश करके इसी पर अमल भी करना चाहिए। अब किसी को मजबूरी होती है,
पेट बड़ा होता है या पैर में फैट ज्यादा आ जाता है, इस तरह नहीं बैठ पाते, वो दूसरे अंदाज में गोदी मार के बैठते हैं, तो कुछ लोग जिनके जहन में वो सुन्नत होती है इसको बुरा समझने लगते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गोदी मार के बैठ के खाना खाया करते थे। तो उस वक्त अगर मजबूरी के दर्जे में आप गोदी मार के बैठ के खाना खाते हैं तो हजरत उमर की सुन्नत सोच लिया करें कि हजरत उमर इस तरह बैठ के खाना खाया करते थे, तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं बैठ सकते हो। जिस्मानी मजबूरी की वजह से, सुस्ती की वजह से हजरत उमर की सुन्नत सोच लो, सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। ये बैठने का तरीका है। फिर खाने से फारिग होकर के हाथ जरूर धुलना चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने खाने से फारिग होने के बाद हाथ नहीं धुला और सो गया, उसको कोई तकलीफ पहुंच गई तो वो अपने आप पर लानत करे, क्योंकि उसने हाथ नहीं धुला, हाथ में खुशबू लगी हुई थी खाने की और सांप बिच्छू कोई जानवर आके काट के चला गया। बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाएं, इसकी फजीलत है कि खाने में बरकत होती है। फिर दाएं हाथ से खाएं, ज्यादा गर्म न खाएं। और ये सारी सुन्नतें मैंने बताया, 13-14 सुन्नतें। हाथ चाट ले, उंगलियों को चाट लें, बर्तन को चाट लिया करें। अगर बर्तन को हम चाट लेते हैं तो बर्तन हमारे लिए दुआएं करता है, बरकत की दुआएं करता है, मग़फ़िरत तलब करता है। बर्तन चाट लिया करें, साफ कर दिया करें, बचा करके छोड़ करके। अभी तो कागज चल पड़ा, कागज में लपेट देते हैं, निकलवा लिया जाता, खाने में लपेट के चले गए, सुन्नत छूट गई, खाना जाया करने का गुनाह हुआ, बर्तन बददुआएं करता है। जितना खाना उतना ही निकालें, बिल्कुल चाट फूट करके साफ कर लिया करें, कोई इसमें शर्म की बात नहीं। हम लोग तो छोटी जगहों बैठते हैं। दुनिया की सुपर ताकत कैसे किसरा की हुकूमत थी, सहाबा इकराम उनके हैं जब खाने के लिए दस्तरखान पर बैठते थे तो 100% सुन्नत का एहतमाम करते थे। लोग कहते थे दाना गिरा उठा के खाओ तो लालची कहेंगे, वो कहते थे बेवकूफों की वजह से अपने नबी को मैं सुन्नत को छोड़ दूं। इस तरह सुन्नत पर उन्होंने अमल किया तो किसरा भी फतेह हो गया और वहां के खजाने के कदमों में आकर के गिर गए। तो खाने के मौके पर दूसरी अहम चीज जिस पर मैं बात करना चाहता था कि हम अपने खाने का डाइट प्लान तैयार करें। एक बड़ी सुन्नत जो एक तरफ से सब ने छोड़ रखी है, हो सकता कोई अल्लाह का बंदा हो, जैसे मैंने मुफ्ती साहब की बात कही। सुबह का खाना अच्छा होना चाहिए, शाम का खाना नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन आम तौर पर इस सुन्नत को छोड़ दिया गया। सुबह का खाना हमारा नॉर्मल होता है और पकवान जो पकता है वो शाम को अच्छा पकता है। सुन्नत छूट गई, इस पर अमल की कोशिश करें। बहुत मुश्किल बात है लेकिन हिम्मत करना होगा। मुश्किल इसलिए है कि हमारी सुबह 10 बजे होती है, इस्लाम में सुबह 5:30 बजे हो जाती है। 5 घंटा पहले इस्लाम में सुबह होती है। अब 5 घंटा पहले जगह तो दुकानें खुल जाएंगी, मुर्गी की दुकानें, गोश्त की दुकानें, सब्जी सब खुल जाएंगी, तो ताजी सब्जी ताजा गोश्त मिल जाएगा, पकाने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन हमारी सुबह 10 बजे ही दुकानें 10 बजे खुली, 10 बजे काम पे जाना, मेहमान 10 बजे आ रहे हैं, मेहमान को रोक दिया, शाम को गोश्त लेकर के आएंगे तो शाम को पकेगा। सुन्नत छूट गई। इज्तिमाई तौर पर यह सुन्नत हमारे घरों से निकल गई और छूट गई है। सुबह बेहतर खाना बनाना सुन्नत है, शाम को नॉर्मल खाना बनाना सुन्नत है। इस पर अमल करने की कोशिश करें, एहतमाम करें। और खाने में नमक रख लेना ये सुन्नत है। रवायतों में आता है कि 70 बीमारियों की दवा है। महीने में रोजे का एहतमाम करें, हफ्ते में रोजे का एहतमाम करें, अय्याम 20 का। ये सुन्नत डाइट प्लान में एक चीज है। और खाने में जो मेरे इंतजाम होना चाहिए, घी, दूध, खजूर, शहद। लोग सोचते हैं महंगी चीजें, सिरका तो हर किसी को हासिल हो सकता है। हमारे डाइट प्लान में चीजें होनी चाहिए, सुन्नत हैं। अल्लाह के नबी ने इतनी बड़ी बड़ी फजीलतें बयान फरमाई हैं। तमाम बीमारियों से दवा इलाज है। सुन्नत की 13 चीजें बताई जाए तो जानते हैं हम। ये चीजें हमारे ज़हन में नहीं थी, अपने ज़हन में डाली है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।